डियर स्टूडेंट्स, मेरे वालों सबनों सत श्री अकाल। मैं परमवीर कौर साइंस टीचर अज तुहानू क्लास 10 का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स यानी तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण करवा रही हाँ। तो इस तो पहला आप 3 लैक्चर्स इस टॉपिक ते कर चुके हाँ। अज अपना 4th लैक्चर है जिस दे विच आप एक टेबल बारे करांगे अते ट्रेंड्स करांगे कि आवर्ती सारणी दे विच आकार नूं की हुंदा है या धातवी सुभाਅ नूं की हुंदा है। तो अज आप अपनी वीडियो दे विच ये करांगे। तो सब तो पहला आप उस दिन कर रहे सी इस टेबल बारे जिहड़ा कि मैं इस दे विच तुहानूं पहले 20 तत्त बारे दसांगी। पहला तत्त जिवें अपने कोल आ जांदा हाइड्रोजन। उस दिन आप की कीता सी लास्ट लैक्चर दे विच कि अगर कोई भी तत्त जिहड़ा हुंदा है उसनूं किद्दां शो कर सकदे हाँ। तत्त दे बिल्कुल विचाले न्यूक्लीअस है, न्यूक्लीअस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन घूमते हैं ऑर्बिट्स दे विच। तां जिहड़े वो इलैक्ट्रॉन्स घूमते हैं उन्हां दे बाहर न्यूक्लीअस के बाहर शैल्स दे विच हुंदे हन। तां 4 शैल्स बारे आपां कीता सी। 4 शैल्स हन के, एल, एम अते एन। तां जिहड़ा भी परमाणु अंक या एटॉमिक नंबर हुंदा है किसी भी तत्त दा उस तो आपां नूं पता लगदा है कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हैं उस तत्त दे विच। जिवें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु अंक 1 है तो हाइड्रोजन दे विच 1 इलैक्ट्रॉन है। तो जिहड़ा पहला इलैक्ट्रॉन है वो जावेगा के शैल दे विच। हीलियम दे विच 2 इलैक्ट्रॉन हैं क्योंकि हीलियम का परमाणु अंक 2 है। तो वो जिहड़े 2 इलैक्ट्रॉन हैं दोनों इलैक्ट्रॉन के शैल दे विच जाणगे। फिर आपां कीता सी कि के शैल दे विच 2 तो वध इलैक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो जिहड़ा तीसरा इलैक्ट्रॉन होवेगा वो जावेगा एल शैल दे विच। तो तुहाडे सामने है लीथियम दे विच पहले 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हन वो दोनों जांदे हन के शैल दे विच ते जिहड़ा तीसरा इलैक्ट्रॉन है वो एल शैल दे विच जावेगा। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम दे विच पहले 2 इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हन वो के शैल दे विच हन अते अगले 2 इलैक्ट्रॉन बेरिलियम दे विच एल शैल दे विच जाणगे। फिर बोरॉन तुसीं देख सकते हो, बोरॉन दा एटॉमिक नंबर या परमाणु अंक 5 है तो उसके पहले 2 इलैक्ट्रॉन के शैल दे विच जाणगे अते अगले 3 इलैक्ट्रॉन एल शैल दे विच। उसी तरह कार्बन का परमाणु अंक जिहड़ा है 6 है, पहले 2 इलैक्ट्रॉन्स के अगले 4 एल। नाइट्रोजन का 7 पहले 2 के फिर 5 एल दे विच। ऑक्सीजन का 8 पहले 2 के अते अगले 6 अपने जाणगे एल शैल दे विच। तो तुसीं देख सकते हो ये सारे तत्तां दे विच पहले 2 इलैक्ट्रॉन के शैल दे विच जाणगे क्योंकि के शैल दे विच मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो के दे विच मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन जाणगे। उस तो अगला इलैक्ट्रॉन जिहड़ा तीसरा इलैक्ट्रॉन होवेगा वो एल शैल दे विच जावेगा। एक चीज़ आपां होर कीती है, एल शैल दे विच मैक्सीमम किन्ने इलैक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आपां देख सकते हैं ऑक्सीजन दे विच किन्ने जा चुके हैं एल च 6 जा चुके हैं। तो हुण नैक्सट आपां करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन दे विच तुसीं देख सकते हो पहले 2 इलैक्ट्रॉन के च है अते अगले 7 इलैक्ट्रॉन एल च है। नियोन दे विच पहले 2 इलैक्ट्रॉन के च अते अगले 8 जिहड़े हन वो एल दे विच है। तो नियोन जिहड़ा है इस दे विच 2 8 हो के इसका बाहरला शैल पूरा भरिया होया है। तुसीं पिछे देखिया सी हीलियम का बाहरला शैल पूरा भरिया सी जिस दे विच बाहर सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन सी। हुण नियोन का बाहरला शैल भी पूरा भरिया होया है। तो सोडियम दे विच जिहड़ा अगला आवेगा, अगला इलैक्ट्रॉन आवेगा वो एल दे विच नहीं वो एम च आएगा। तो सोडियम की इलैक्ट्रॉनिक तरतीब होगी 2 8 1 यानी कि तुसीं काउंट करके देखो 2 + 8 10 ते 1 11। तो सोडियम का परमाणु अंक कितना है 11 यानी 11। मैग्नीशियम 2 8 2 टोटल कितना आ गया 12। फिर 2 8 3 13 2 8 4 14 फॉस्फोरस 2 8 5 15। तो तुसीं देख सकते हो हर जिहड़ा एक एक इलैक्ट्रॉन वधदा जा रहा है वो अगले शैल दे विच जावेगा, एम दे विच फिल हो रहा है। तो अगला आ रहा है अपने कोले सल्फर 2 8 6 2 8 6 यानी 16।
क्लोरीन 2 8 7 यानी 17। आर्गन 2 8 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਗਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਗਨ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ 2 8 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 8 8 2। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 20 ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸ਼ੈਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ KLMN 4 ਸ਼ੈਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ K 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। K 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। L ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। M ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। M 'ਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ N ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੀਲੀਅਮ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਓਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 8 8। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਤੱਤ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 1 ਹੋਵੇਗੀ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦੇ 2 ਜਾਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ K ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ K ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਗਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 0 ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 1 ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 1 ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਨੂੰ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ 2 ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 2 ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਗਵਾਏਗਾ। ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 3। ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 4 ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਉਹ ਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2 5 ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 3 ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ 5 ਗਵਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 3 ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਕਸੀਜਨ 2 6। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ 2 ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ 2 8 ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 1 ਹੈ।
ਨਿਓਨ ਦਾ 2-8 ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।